देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੁੱਟ ਮਸਾਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। परंतु अज असीं देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के लॉयर्स वालों एक नवीं नवेकली पहल की जा रही है उत्थे दे लोगों वास्ते कि उन्हां दा तन तां रहेगा ही निरोग, तो उन्हां दा मन जां उन्हां दे विचार जिहड़े हैगे हैं उन्हां दी निरोगता दे वास्ते एक किताब भेजी जा रही है। उत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे उत्ते लिखी हुई है किताब हैगी है, तो एक इहदी खासियत हैगी है कि यह एक आर्या समाजी लाला दौलत राय वालों लिखी गई है। किताब काफ़ी वड्डी संख्या दे विच छपवाई गई है ताकि उत्थे जो लोग बैठे ने उन्होंने यह लिटरेचर जिहड़ा है पढ़न नूं मिले तो कोई उन्होंने सेध मिल सके अंदोलनकारियों नूं। गलबात करने वास्ते मेरे नाल सरदार अमर सिंह चाहल इस वक्त मौजूद है ने। सर बड़ी नवेकली जी पहल हैगी है कि एक लिटरेचर तुसीं पढ़न वास्ते उन्होंने भेज रहे हो, की सोच है तुहाडी? देखो ये जिस समाज दे विच जिहड़ा लिटरेचर है बहुत महत्वता रखता है, जिहड़ा बच्चा जां जिहड़ा सज्जन ठीक लिटरेचर पढ़ेगा उसकी मन की स्थिति ठीक होएगी, उसकी तन की भी स्थिति ठीक होगी, उसकी सोचनी बहुत चंगी होएगी, वो चंगा जिहड़ा है करतब करने की गल करेगा। ये जिहड़ी किताब है ये कोई छोटी जी इंसीडेंट नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह की जिहड़ी है लाइफ की लिखी गई आ और उन्होंने अपने 42 साल के जिहड़े जिंदगी दे विच एडे वड्डे तब्दीलियां दे कारज कीते ने जिहड़े सारी दुनिया ते सारे समय लिए जिहड़े याद रखणगे लोकी। तो ये समाज की जिहड़ी हैगी आ बेहतरी लई बहुत वड्डा जिहड़ा सानू सबक मिल सकदा। इस करके असीं ये गल सोची जिस तरह तुसीं कहा है जिहड़े उत्थे सज्जन बैठे ने उन्हां कोल टाइम भी हैगा, वो नौजवान जिहड़े ने बहुते जिहड़े है मौके के मुताबिक उन्होंने समा मिल करके चंगा लिटरेचर पढ़ेगा, उन्हों की जिहड़ी है जिहड़ी सोचनी बदलेगी। जदों उन्हों की सोचनी बदलेगी वो सरबत के भले लिए बदलेगी, क्योंकि गुरु साहब की साडी जिहड़ी हैगी आ ये सब तो वड्डी फिलोसफी है भी हर इंसान का जिहड़ा है वो बराबर है, परमात्मा का दिता होया है, तो उदां दा सारियां दा भला मनना चाहिए। इस करके वो जदों इस तरह का लिटरेचर जां इस तरह दी किताबां पढ़नगे उत्थे उन्हां नूं बढ़ावा मिलेगा, उन्हां दा समा ठीक गुजरेगा। वो अगे जाके फिर जदों वापस आउणगे चाहे उत्थे रहिंदे बाकी दियां सज्जणां नूं इहदी फिलोसफी लई दसणगे तो उन्हां दी जिहड़ी है जिंदगी दे विच बड़ी तब्दीली आएगी। इस करके असीं ये लिटरेचर जिहड़ा ये किताब है ये हज़ारां च छपवाई अजे पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी च छपाई है। कोशिश करांगे आने वाले समय भी ये जिन्नी उत्थे साडी लगी जां कोई पढ़न दी लोकां ने तमन्ना दसी असीं वो जिहड़ी है दोबारा उत्थे जिहड़ी है इनू छपा के भेजांगे जी, ताकि इहदा जिहड़ा है समय के अनुसार, क्योंकि हालात इस वेले साडे कंट्री दे विच बहुत अजीब जे तरह के बन गए ने, किसी नूं ये हौसला ही नहीं हैगा जां किसी नूं इतबार ही नहीं आता भी इस कंट्री का कुछ बेहतरी होएगी। ये बेहतरी लई गुरु गोबिंद सिंह ने जो साडे समाज लई कीता सी इस तो परे कोई नहीं कर सकता। की तुहानूं लग रहा कि इस तरह जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी सामने उस वक्त के हालात सी, समाज का ताना बाना सीगा कि अज भी उहो जिहे हालात हैगे ने जो समय की सरकार उन्हां दे नाल बगावत चल रही है? देखो ये तो तदे तो मैं बेनती तुहानूं कीती, उस तरह के ही हालात ने। साडे जिहड़े बच्चे ने वो बड़ियां गलत बने जा रहे हैं। साडा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस हो गया, साडा एग्रीकल्चर सिस्टम तहस नहस हो गया, साडे जिहड़े बाकी जिहड़े धार्मिक ते जिहड़े राजनीतिक आगू आ उन्हां दा कोई फिलोसफी नहीं हैगी। वो कंट्री नूं जिहड़ा है इस तरह समझने जिद्दां साडे लई ये लुੱਟ दा जिहड़ा है एक इदारा बन गया है। तो जे उन्हां च ये भावना आएगी, जे वो अच्छे चंगे बन गए भी समाज की नहीं सारे कंट्री लिए बेहतरी लिए करनगे तो कुदरती गल इहदा कंट्री का जिहड़ा है वो किसी बन्ने चलेगा। तो इस कंट्री की बेहतर इस तो चंगी माड़ी का हालत किहड़ी हो सकती भी हर कोई जिहड़ा है धर्म का आदमी आ वो आपस में ही लड़ा दिता गया है अपने राजनीतिक हितां लई। गरीबी वधदी जा रही है, अमीर जिहड़े ने वो वधदे जा रहे हैं, रोटी पानी का लोगों का जिहड़ा है वो परेशानी आ गई है, धर्म नूं कोई मनदा नहीं, ठगी का जिहड़ा है निज़ाम चल गया है। वो लोग जिहड़े सब तो
ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੰਡਣੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ 15-16 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ NIA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ 1947 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਨਕਸਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1979 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸક્ષਮ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਬਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਵਾ ਉਹ 2000 ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਮੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਟਿਕਰੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਘਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।